purpose of World Sleep Day is to bring cognizance to the many burden of sleep problems as well as the importance of healthy sleep. Created and hosted by World Sleep Society, World Sleep Day is an internationally recognized awareness event bringing researchers, health professionals, and patients together to recognize sleep and its important impact on our health. In this regard, CDJMS has organized this webinar to spread the awareness in society about the importance of good sleep. To deliver this today's session, we have our eminent speaker with us, Dr. Atul Kapdi. Let me introduce our today's speaker. Kapdi sir has completed his medical graduation and has clinical experience of 34 years. He is working as lifestyle management coach and actually involved in epidemiology studies. He is co-founder of Candyfee Healthcare Private Limited and Mind Wizards, which works to increase access to healthcare by providing a support for health assessment and care extension to any patient anywhere, anytime. Apart from this, he has completed his post-graduation from Pune University and has PhD from D.Y. Patil University. Dr. Kapdi is working as academic director at CDJMS and is secretary of Research Institute of Health Science and Management. I welcome Dr. Atul Kapdi sir on this session. Sir, I request you to please start the session. Over to you, sir. Yeah, thank you, Devani ma'am. I see that there are many people who are other than our students also. So just let me know whether shall I change to the language to the Marathi or I shall continue in English. It is up to you. If Sir, everyone I is guess we comfortable. can conduct in both the language because काय झालं खूप लोक ही मराठीतनं जॉईन झाली all over Maharashtra and they are from different professions. So some ठीक है. housewives are there, parents, retired professionals are there. So it is better to Okay, conduct in no Marathi. problem. No problem. No problem. We will accordingly take it further. Good morning, all. Thank you for joining this. And as already described by Devani ma'am, this is a World Sleep Day today. So I hope you had a good sleep yesterday. And Devani ma'am, have you shared the Google form? Yes, sir, I'll share it in 2 minutes. Okay. So before. Participants, you will find that survey link in the chat box. ओके आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन एक काम करावं छोटीशी विनंती आहे की आपल्या चॅटबॉक्समध्ये एक छोटा फॉर्म येतोय त्याला क्लिक करा आणि त्याच्यावर फक्त 5 ते 6 प्रश्न आहेत की ज्याची उत्तर तुम्हाला 10 ते 20 सेकंदात देता येतील जास्त पण वेळ लागणार नाहीये तर तेवढी उत्तरं फक्त जर दिलीत तर आपल्याला हे सेमिनार संपेपर्यंत आज आपल्याकडे जे 100 लोक जॉईन झाले आहेत त्यांच्याच स्लीप डेटाचं अनालिसिस पटकन करता येईल आणि आपण जे काही बोलतोय कशाबद्दल बोलतोय ह्याचा मागोवा घ्यायला सोपं जाईल तर जेव्हा तुम्हाला लिंक येईल त्याच्यावर तुम्ही हे सेशन बघताना आणि ऐकताना ती उत्तरं देऊ शकता वी विल मूव्ह अहेड आणि आज मी पहिल्यांदा तुमच्या पुढे अगदी काही छोट्या स्लीप रिसर्च मधल्या फॅक्ट्स ठेवतोय ज्या रिसर्च मधूनच आलेल्या आहेत एक थोडक्यात ह्याची बॅकग्राऊंड अशी आहे की वर्ल्ड स्लीप डे हा का साजरा केला जातो कारण ह्याच्यामध्ये अडचणी अशा आहेत की बऱ्याच लोकांना झोपेच्यामुळं काय काय होतंय आणि काय नाही ह्याचे बरेच गोष्टी माहीत नसल्यामुळे ह्या वर्ल्ड स्लीप डेचं ऑर्गनायझेशन गेले जवळजवळ 10-15 वर्ष चालू आहे ही वर्ल्ड स्लीप सोसायटी आहे आणि त्याचे बरेच वेगवेगळे हे आहेत प्रोग्राम्स चालू असतात तर त्यातलाच हा एक पार्ट आहे की झोप ही आपल्या जेवढं आपला एक्सरसाइज आणि डाएट हे जेवढे इम्पॉर्टंट आहे तेवढीच झोप ही आवश्यक घटक आहे त्याचा अवेअरनेस व्हावा म्हणून हा आजचा प्रोग्राम आहे मी फक्त मोजून 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला ह्यातल्या काही फॅक्ट्स आहेत त्या समोर ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जास्तीत जास्त तुम्ही जे पाठवलेले प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांनाच उत्तरं देऊन आपण प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून हा आजचा कार्यक्रम करूया की ज्याच्यामुळं तुमचीही बरेचशा शंका दूर होतील आणि त्याच वेळेला त्याबद्दल जो उद्देश आहे की लोकांमध्ये
तुम्ही बघितलं तर स्लोगन पण असाच आहे की रेग्युलर स्लीप हेल्दी फ्युचर. नियमित झोप असणं हे आपल्या याच्यासाठी आवश्यक आहे. तर तो आपण पहिल्यांदा ह्या काही गोष्टी समोर बघूया की अं, आपण जर बघितलं तर आफ्टर मल्टिपल नाईट्स ऑफ स्लीप डिस्ट्रिक्शन देअर इज अ प्रोग्रेसिव्ह रिडक्शन इन वर्किंग मेमरी. आपल्याला 2 प्रकारची मेमरी दिलेली आहे निसर्गाने. एक म्हणजे लाँग टर्म मेमरी आहे आणि एक शॉर्ट टर्म मेमरी आहे. तर जी लाँग टर्म मेमरी आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ह्या सामावलेल्या असतात. आपल्या कॉम्प्युटर, लॅपटॉप ह्याच्यासारखीच आपल्या ब्रेनचंही स्ट्रक्चर आहे, की मेमरी आपली ॲक्चुअली हार्ड डिस्क सारखीच काम करते आणि त्याच्यामध्ये जर आपली जी शॉर्ट टर्म मेमरी आहे, तर ती जर म्हणजे चांगल्या प्रकारे काम नाही केली, तर आपली डेली टास्क्स आहेत, ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक पडतो. काय कसा पडतो आपण पुढे जाऊ. त्याच्यामुळं हे सगळेच पॉइंट्स आपण नंतर पुन्हा कव्हर करणार. म्हणून मी फोकस न करता तुम्हाला ह्या आहेत त्या US मधलं जे पर्सेंटेज आहे की त्या पर्सेंटेजमध्ये अराउंड 75% लोक हे 8 तासापेक्षा कमी झोपतात असं सिद्ध झालेलं आहे. भारतामधलंही पर्सेंटेज हे 7 तासाच्या आसपासच आहे. तुम्ही जर बघितलं तर हा एक महत्वाचा पॉइंट समोर येतोय की जर आपण 6 तास सलग 2 आठवडे झोपलो तर आपल्या झोपेचा कोटा किती कमी पडतो. तर साधारणपणे 2 रात्री नाही झोपल्यावर आपल्याला जेवढा त्रास होईल किंवा आपल्या झोपेच्या कोट्यामध्ये जेवढा रिडक्शन होईल तेवढं फक्त सलग 2 आठवडे जर आपण 6 तास झोपलो तर ह्या गोष्टी होतात असा ह्याच्यातनं सिद्ध झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळं आपलं जे अटेन्शन स्पॅन आहे तो अतिशय कमी होतो. आता तुम्ही जर हे जर बघितलं तर एक Atul sir, ह्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात येस sir, survey link is shared in a chat box. So I ओके requested all participant also to please fill the survey form. येस येस थँक्यू कंचन. सो स्लीप रिसर्च हा जो दाखवतोय की जर एक्सपेरिमेंटली जेव्हा स्लीप डिप्राईव्ह केली जाते म्हणजे ह्याच्यावर मोठा रिसर्च झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आणि हा चालूच आहे गेले 25 वर्ष त्याचा संबंध चालू आहे आणि त्याच्यातून असं लक्षात आलंय की जर जास्त झोप ज्यांची कमी प्रमाणात सतत होते आहे आणि त्यांची झोप जर कमी केली तर ती लोक रिस्क घेतात जी अननेसेसरी रिस्क बऱ्याच वेळेला असते आणि ह्याचा संबंध रोड ऍक्सिडेंटशी आहे. म्हणून म्हणजे बऱ्याच वेळेला हा आपल्याला प्रश्न पडतो की एवढाच एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर आहे, जुना ड्रायव्हर आहे, बरेच वर्ष चालवतोय, त्याच्याकडून ऍक्सिडेंट कसा झाला असेल असं जेव्हा आपल्याला वाटतं तर त्याचं उत्तर बऱ्याच वेळेला ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. हे तुमच्या म्हणजे लक्षात यावं म्हणून मुद्दाम ही गोष्ट शेअर केलेली आहे की ज्यांची झोप चांगली आहे त्यांच्या 3 गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत की पहिलं म्हणजे त्यांचं तारुण्याचा मंत्र म्हणून आपण झोपेकडे बघू शकतो. त्यांच्या लुक्समध्ये फरक पडतो ह्याच्यावर एक मोठा स्वीडनमध्ये रिसर्च झालेला आहे. वेळ मिळाला तर तो रिसर्च काय आहे हे शेवटी शेअर करीन आणि तुमचा डे टाइम अलर्टनेस हा त्याच्यावर अवलंबून असतो. हा सगळ्यात एक महत्वाचा मला वाटते मुद्दा आहे की 3 इम्पॉर्टंट पार्ट आहेत स्लीप मधले झोपेचे की झोपेचे 2 प्रकार पडतात बऱ्यापैकी आजकाल त्याच्यावर अवेअरनेस आहे त्यामुळे लोकांना माहित असतं की डीप स्लीप आणि शॅलो स्लीप असे 2 प्रकार असतात. तर ह्या डीप स्लीपची डेप्थ ही जास्तीत जास्त असणं ही गरजेचं आहे आणि टोटल ड्युरेशन ऑफ स्लीप म्हणजेच आपण जे काही 7 तास 8 तास 9 तास वगैरे म्हणतोय त्याच्याबद्दल आणि तिसरी महत्वाची की स्लीप विदाउट फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे झोपेतून जाग येणं, काही काळ जागं राहणं आणि पुन्हा झोपणं हे सुद्धा हानिकारक आहे. त्याच्यानंतर एक रात्र फक्त चांगली झोप नाही झाली तर काय काय होऊ शकतं तर तुमचा अटेन्शन स्पॅन कमी होऊ शकतो. मेमरी रिकॉल म्हणजे आपण मेमरी एखादी गोष्ट आठवून सांगणं
ह्याच्यामध्ये फरक पडू शकतो आणि लर्निंग ॲबिलिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक पडू शकतो स्टुडंटसाठी किंवा जे लोक काही शिकायचा प्रयत्न करतायत त्यांच्यासाठी. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे की लर्निंग ॲबिलिटी जर चांगली ठेवायची असेल, बऱ्याच वेळेला परीक्षा जवळ आल्यावर आपण सगळेच जण हे करतो की परीक्षा जेव्हा जवळ येतात त्यावेळेला आपण ज्याला आम्ही सुद्धा मेडिकलला असताना फुल नाईट मारणे असा शब्द होता आमच्या मेडिकल हॉस्टेलला, की रात्रभर जागायचा आणि अभ्यास करायचा. तर प्रत्यक्ष असं लक्षात आलंय की ज्या वेळेला तुम्ही म्हणजे जर चांगली झोप नाही घेतलीत तर प्रत्यक्ष तुमचं जे काही तुम्ही अभ्यास करताय त्याचं मेमरीमध्ये ते स्टोअर करणं आणि तुम्ही जे वाचायचा प्रयत्न करताय, अभ्यास करायचा प्रयत्न करताय, तर ते बऱ्याच वेळेला त्या प्रमाणात ते स्टोअर होऊ शकत नाही. त्यामुळं ह्याचा डायरेक्ट म्हणजे परीक्षेशी संबंध आहे, तुमच्या लर्निंग ॲबिलिटीशी संबंध आहे, अशा बऱ्याच गोष्टींशी ह्याचा संबंध येतो. त्याच्यानंतरचा जो पॉइंट आहे तर तो म्हणजे वेगवेगळ्या पॉप्युलेशन स्टडीमध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जर आकडे बघितले असतील तर जवळजवळ 5 लाख ॲडल्ट्स आणि 28,000 मुलं ह्यांच्यावरचा हा रिसर्च आहे की झोप कमी होणं आणि ओबेसिटी वजन वाढणं ह्याचं डायरेक्ट कोरिलेशन आहे. सो जेवढी झोप कमी तेवढं वजन वाढण्याची शक्यता जास्त. त्याच्यानंतर संबंध वेगवेगळे जे पॅरामीटर्स आहेत आपल्या क्वालिटीच्या लाईफमध्ये आणि आपल्या डे टाईम फंक्शनिंगमध्ये, त्याच्यामध्ये सगळ्यात नंबर 1 आणि नंबर 2 हे कुठले मुद्दे आहेत, तर त्याच्यामध्ये क्वालिटी ऑफ स्लीप आणि क्वांटिटी ऑफ स्लीप हा आपल्या दिवसाच्या डे टाईम फंक्शनिंगवर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट करतो, हे रिसर्चनी सिद्ध झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं की जे लोकांची झोप चांगली होत नाही त्यांचं कामावर दांड्या मारण्याचं प्रमाण हे जवळजवळ 46% आहे आणि कामावर चुका होण्याचं प्रमाण सुद्धा असंच जास्ती प्रमाणात आहे. सो हा जर तुम्ही म्हणजे जर हे आकडे जर समोर बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल की ॲक्च्युली फ्रिक्वेंट स्लीप डिस्टर्बन्सेस असलेल्यांचं कामावर दांडी मारण्याचं प्रमाण अतिशय जास्ती आहे. हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की अगदी तुम्ही जर बघितलं तर की मेडिकल स्कूलमध्ये सुद्धा जर 2.5 तासापेक्षा जास्त वेळ जर झोप या विषयावर शिकवला जात नाही तर शाळेमध्ये, कॉलेजेसमध्ये, आपल्या वर्क प्लेसमध्ये, IT कंपन्यांमध्ये, वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये कुठेच झोप ह्याच्यावर काही रिसर्च म्हणजे लोकांना अवेअरनेस प्रोग्राम्स त्याच्यातले सायंटिफिकनेस हा कुठे शिकवला जात असेल असं मला वाटत नाही. कारण जर मेडिकल स्कूलमध्येच जर एवढा कमी असेल आणि हा सुद्धा इंटरनॅशनल आहे, भारतातले प्रमाण ह्याच्यापेक्षाही कमी असू शकतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर हे लक्षात घेतला तर हे तुम्हाला अजून एक लक्षात येईल की शरीरातले वेगवेगळे हार्मोन्स असतात. हे हार्मोन्समध्ये सुद्धा जसं तुमची झोप कमी होते जशी तुमची भूक वाढते म्हणूनच ओबेसिटी वाढते. त्याचबरोबर थायरॉइड सारखे आजार वाढतात, इतर डायबेटीस सारखे तक्रारी आहेत आणि इतर अनेक गोष्टींशी ह्याचा डायरेक्ट संबंध आहे. सो हा जर वेगवेगळे जर रिसर्च आपण बघितले सॉरी तर येस तर की इकॉनॉमिक कॉस्ट किती आहे तर झोपेमुळं US सारख्या कंट्रीचं US सारख्या देशाचं दर वर्षाला $411 बिलियन नुकसान होतं असं सिद्ध झालेलं आहे. भारतासारख्या जो विकसनशील देश आहे की ज्याच्यामध्ये म्हणजे खरं तर आपली प्रॉडक्टिव्हिटी मॅक्सिमम असण्याची गरज आहे त्या ठिकाणी हे नुकसान किती आहे असं काही रिसर्च झालाय की नाही मला माहिती नाहीये. माझ्या समोर तरी आतापर्यंत कुठं आलेलं दिसत नाही आहे. सो सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की जर चांगली झोप आणि नियमित झोप ही कमीत कमी ज्याला अखंडित झोप असं आपण म्हणू शकतो तर डायबिटीस, ओबेसिटी, जुनाट आजार ज्याला ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्स म्हणतात, मग त्याच्यामध्ये संधिवात आहे, त्याच्यामध्ये रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे, वेगवेगळे हार्मोनल डिसऑर्डर्स आहेत, कॅन्सर सारखे डिसीजेस आहेत, हाय ब्लड प्रेशर आहे, या सगळ्या गोष्टींचा झोपेशी संबंध आहे.
जेवढी जर तुम्ही ॲथलीट असाल, जर तुम्ही काही कॉम्पिटेटिव्ह स्पोर्ट्स खेळत असाल, तर तुम्हाला ही म्हणजे 70% पेक्षा जास्त जर तुमची इंजुरीची रिस्क वाढते जर झोप कमी घेत असाल तर. त्यामुळे झोप असणं हे अत्यावश्यक गोष्ट आहे. सो दरवर्षी म्हणजे झोपेच्या तक्रारीच्या जे लोक डॉक्टरांकडे रिपोर्ट करतात, असे जवळ 2 बिलियन पीपल आहेत. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा किती जास्त लोक आहेत ते. सो म्हणून या सगळ्यासाठी हे वर्ल्ड स्लीप डे हा साजरा केला जातो. रेग्युलर स्लीप हेल्दी फ्युचर ही त्याचं थीम आहे आणि हा दरवर्षी अशा प्रकारे हे केला जातो. याचा उद्देशच हा आहे की त्याच्यामध्ये एज्युकेशन असावं, लोकांपर्यंत ही माहिती पोचावी आणि त्याच्यातून झोपेच्या तक्रारी कमी व्हायला मदत व्हावी. ह्या ज्या 10 टिप्स आहेत ह्या एकदा सांगतो आणि मग आपण प्रश्नोत्तरांकडे वळूया. ॲक्च्युली या 10 टिप्समध्ये तुमचे जे काही माझ्याकडे प्रश्न आले, भरपूर प्रश्न आहेत, कमीत कमी 30-40 प्रश्न तर इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. पण त्यातल्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं ह्या 10 टिप्समध्ये आहेत. पहिलं म्हणजे तुमचं बेड टाईम, रेग्युलर झोपण्याची वेळ आणि रेग्युलर उठण्याची वेळ ही नियमित असण्याची गरज आहे. मी हे फक्त आत्ता रीड करतोय, प्रश्नोत्तरातून जास्ती ह्याच्यावर मी प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला जर तुम्ही दमलेला असाल तर छोटी डुलकी घेणं दिवसा हे आवश्यक आहे. असा एक गैरसमज आहे की जेवढा स्ट्रेस असेल तर अल्कोहोल घेतल्यावर चांगली झोप लागते, पण ती प्रत्यक्ष झोप नसून एक प्रकारे गुंगी असते आणि त्याच्यामध्ये डीप स्लीपचं पर्सेंटेज कमी होतं हे सिद्ध झालेलं आहे. कॅफेन, चहा, कॉफी आणि झोप ह्याचा संबंध खूप मोठा आहे. त्यामुळं त्याच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला शेवटी एक्सप्लेन करणार आहे. जेवणानंतर झोपायच्या आधी काही खावं का? रात्री उशिरा जागरण झालं तर खावं का? तर अजिबात खाऊ नये असं त्याचं उत्तर आहे. तुमचं नियमित जर वर्कआउट रुटीन असेल तर झोप चांगली लागायला मदत होते. तुम्ही जे ज्या ठिकाणी झोपणार आहे ती जागा स्वच्छ असणं, कम्फर्टेबल असणं, उशी तुमचं पांघरूण, तुमचा गादी ही एकसारखी म्हणजे एका लेवलला असणं, ज्याच्यामध्ये झोप चांगली लागण्याची गरज खूप अत्यावश्यक आहे. आपण ज्या रूममध्ये झोपता त्या रूमचं टेम्परेचर हे कमीत कमी असण्याची गरज आहे. आणि ती रूम चांगली व्हेंटिलेटेड असण्याची गरज आहे. कमीत कमी म्हणजे किती? तर खरं तर 17-18 डिग्री हे टेम्परेचर असण्याची गरज आहे. भारतामध्ये एवढ्या 17-18 टेम्परेचर ठेवायचं तर सगळ्यांना एसी लावावे लागतील. सो आपण काही त्या 17-18 डिग्रीच्या ऐवजी 20, 21, 22 ह्या टेम्परेचरला सुद्धा कम्फर्टेबली झोपू शकतो. कारण आपल्याकडे आपण ज्या प्रदेशात राहतो त्या ठिकाणी 20-21 हे टेम्परेचर सुद्धा कम्फर्टेबल हे समजलं जातं. 22-23 पर्यंत सुद्धा कम्फर्टेबल टेम्परेचर हे समजलं जातं. टेम्परेचर कमी करून तुम्ही जर म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल तर पांघरूण घेतलं, पायामध्ये सॉक्स घातलेत तर झोप चांगली लागते असा बऱ्याच जणांचा अनुभव आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्या ठिकाणी झोपणार आहे त्या ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन, मोबाईल फोन, इतर ज्या असे सगळे जे डिस्ट्रॅक्टिंग गोष्टी आहेत त्या सगळ्या 2 दिवस झाले मी बघतोय. गोष्टी ह्या बंद असणं हे गरजेचं आहे तुमची झोप चांगली होण्यासाठी. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही झोपताय त्याच ठिकाणी जर तुम्ही कामाला बसत असाल, त्याच ह्याच्यावर आता वर्क फ्रॉम होमचा जमाना आहे, सो तुम्ही त्याच बेडवरून काम करत असाल, तिथेच झोपत असाल, तर नॅचरली ह्या सगळ्या गोष्टी जेवढ्या अवॉइड कराल तेवढा त्याचा तुम्हाला फायदा हा दिसून येईल. सो ह्या 10 टिप्स आहेत. ह्या आपण जर लक्षात ठेवल्या तर त्या लक्षात ठेवून आपण म्हणजे आता आपण प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरांच्याकडे जाऊया. आणि मला वाटतंय की देवानी मॅडम तुम्हाला प्रश्न काही विचारायचे तर विचारा जे तुमच्याकडे आलेले आहेत ते. येस सर, येस सर. सर, पुढे जाण्यापूर्वी मला फक्त सांगायचं आहे की आपण जो सर्वे घेतला आता त्याचे रिस्पॉन्सेस आपल्याकडे आलेले आहेत आणि त्याचं मी तुम्हाला तुमच्या मेलवर शेअर केलंय. सो तुम्हाला तिथे स्टॅटिस्टिक्स लगेच दिसतील. तुम्ही मला तोंडी सांगितलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. ओके, ओके. सर, अजून लोक भरतायत सर्वे फॉर्म, सो आपण एक अजून 5 मिनिट थांबूयात. त्यापूर्वी आपण काही प्रश्न घेऊयात.
सर, असा एक प्रश्न आहे पहिला, की जो खूप लोकांनी विचारलाय, की शांत झोपेसाठी काय करावे? त्याबद्दल आपण काय सांगाल? शांत झोपेसाठी पहिलं म्हणजे शांत झोपेची व्याख्या काय हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे की अ, शांत झोप म्हणजे मगाशी मी सांगितलं की फ्रॅगमेंटेड स्लीप ही अजिबात चांगली नाही. झोपेचं स्वतःचं एक शास्त्र आहे आणि ते सगळं आपल्या ज्याला सार्केडियम रिदम म्हणतात, आपल्या आपल्या शरीराचं जे घड्याळ आहे त्या घड्याळाशी हे जोडलं गेलेलं आहे. सो त्याच्याकरता दोन महत्वाच्या गोष्टींची गरज आहे. एक म्हणजे तुम्ही सकाळी एका ठराविक वेळेला उठण्याची गरज आहे. ती वेळ जेवढी सकाळी लवकर असेल तेवढं चांगलं. परंतु जर समजा काही लोकांना कामामुळं आणि आता जे आलेले काही प्रश्न आहेत त्याच्यातनं मला कळतंय की लोक ही बरीचशी वर्किंग पण प्रोफेशनल आहेत. जर तुम्ही लवकर झोपू शकत नसलात तर त्याच्यानंतर जेव्हा केव्हा तुम्ही झोपू शकताय त्याच्या आधी, झोपण्याच्या वेळेच्या आधी कमीत कमी 1 तास ते 1.5 तास हा तुम्ही स्ट्रिक्टली तुमची सगळी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स ही बंद करणं गरजेचं आहे. त्याला आम्ही डिजिटल डिटॉक्स असं म्हणतो. कारण आपल्या सगळ्यांना सवय आहे, म्हणजे सुदैवाने मी माझी सवय ही मोडली आहे. परंतु आणि त्या म्हणजे वेळ मिळाला तर त्या मुद्द्याकडे नंतर येईन. परंतु अ, ती सवय ही सगळ्यात घातक आहे. कारण आपला मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्हीचा स्क्रीन या सगळ्यामधून येणारे जे ब्लू रेज आहेत, हे आपल्या झोपेसाठी आवश्यक असणारं जे हार्मोन आहे त्याला मेलॅटोनिन असं म्हणतात. तर हे मेलॅटोनिन नावाचं हार्मोन हे आपल्या मेंदूमध्ये त्याचा स्त्राव होणं हे आवश्यक असतं आणि तो स्त्राव हा तुमच्या ब्लू लाईट्समुळं प्रत्येक वेळेला डिस्टर्ब होतो. मग आपण ते स्त्राव फक्त संध्याकाळी होतो का? तर संध्याकाळी होत नाही. तर तुम्ही सकाळी जेव्हा उठता आणि जो डे लाईट आहे, बाहेरचा जो सूर्यप्रकाश आहे, जर सकाळी उठून तुम्ही लवकर ज्या वेळेला सूर्य उजाडलेला आहे म्हणजे सकाळची 7, 8, 9च्या आतली वेळ मी म्हणतोय. सूर्य नंतर 11-12 वाजताही उजाडलेला असतो. परंतु सकाळची जी वेळ आहे, कोवळा ऊन आहे, त्या वेळचा जो सूर्य आहे, त्याचे सूर्यप्रकाश गॉगल, चष्मा बाजूला काढून जर तुमच्या डोळ्यापर्यंत पोहोचलं, तर मेलॅटोनिनचा स्त्राव निर्माण करण्यासाठी तो सूर्यप्रकाश हा आवश्यक आहे. आणि त्याच्यामुळं त्याचं सायकल रेग्युलेट होतं आणि ते सायकल जर तुम्ही ब्लू लाईट तुम्ही जर संध्याकाळी म्हणजे तुमच्या डोळ्यांच्या पुढे टाकलात तर ते इरेग्युलर होतं आणि तो जो सकाळच्या दिवसाच्या सूर्यप्रकाशाने मेलॅटोनिनचा ग्राफ जो वर जायला लागतो संध्याकाळनंतर, तो तुम्ही जेवढं ब्लू लाईटला एक्सपोज कराल तेवढा तो ग्राफ परत परत मागे जातो आणि त्यामुळं तुमच्या झोपेची क्वालिटी डिस्टर्ब होते. त्यामुळं आजच्या जमान्यामध्ये मला वाटते हे सगळ्यात अवघड गोष्ट ही सगळ्यात पहिली सांगून टाकलेली आहे की तुम्हाला सगळ्यांना, प्रत्येकाला डिजिटल डिटॉक्सची गरज आहे. जर तुम्हाला झोप येत नसेल तर शेवटचा 1 तास कुठल्याही प्रकारचं पुस्तक वाचायला घ्या, वर्तमानपत्र वाचायला घ्या, रद्दी पेपर वाचायला घ्या. परंतु आयफोन, आयपॅड, टॅबलेट कुठल्याही प्रकारच्या ह्याच्यावर पुस्तक वाचायला झोपेच्या आधी 1 तास जाऊ नका. त्याच्यामध्ये कुठलाही मोड असला, नाईट मोड असू देत किंवा अजूनही काही असू देत, दॅट इज गोइंग टू हार्म युअर ब्रेन सेल्स विच आर नॉट गोइंग टू क्रिएट मेलॅटोनिन अँड दॅट इज गोइंग टू अफेक्ट युअर स्लीप. सो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे स्लीप सायकल नियमित करण्यासाठी असणारी गोष्ट. दुसरं, नियमित सकाळी उठून जर तुम्ही बाहेर पडलात तर मेलॅटोनिनचा स्त्राव होईल. योग्य प्रकारे खाणं पिणं आणि त्याच प्रकारे योग्य प्रकारे व्यायाम करणं ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत. मला वाटते किमान ही एक बेसिक गोष्ट म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त उत्तर काही दुसऱ्या प्रश्नांमधून आपण घेऊ पुन्हा. येस सर. अजून एक सर खूप महत्वाचा प्रश्न खूप लोकांनी विचारलाय, की बऱ्याचदा 7 ते 8 तास झोप आवश्यक असते आणि ती झोप होऊन सुद्धा दिवसा फ्रेश वाटत नाही. त्याचं काय कारण असावं? ओके. हा मुद्दा अगदी चांगला आहे आणि योग्य प्रश्न तुम्ही विचारलाय की 7 ते 8 तास झोप आवश्यक आहे का? हा पहिला आपला म्हणजे जो प्रश्न विचारलाय हा प्रश्नच इथंच आपली हे आहे की
झोपेची आवश्यकता किती आहे, तर 8 तासाच्या पेक्षा जास्ती आहे. म्हणजे 8 to 9 hours स्लीप इज आयडियल. मुळात आपल्या एक लक्षात घ्या, आपल्या शरीराची म्हणजे आपण मनुष्य प्राणी हा जो आपल्या उत्क्रांतीतून जो निर्माण झालेला आहे, तो पूर्वीचं आपलं हे जे अ, या ठिकाणी कॉर्टेक्स आहे, या कॉर्टेक्सच्या ठिकाणी असणारं जे काही घड्याळ आहे, ते घड्याळ कशावर सेट आहे? फक्त सूर्य उगवणं आणि सूर्य मावळणं ह्याच्याशी त्याचा संबंध आहे. त्यामुळं सनलाईट जेव्हा संपतो, त्याच्यानंतर थोडक्यात संध्याकाळी 6 नंतर आता ह्याच्या पुढे जागण्याचं काही कारण नाही आहे. त्याच्यानंतरचं खाणं-पिणं करणं आणि झोपणं आणि सकाळी अ, सूर्य उगवायच्या वेळेला पुन्हा उठणं, हे पूर्वीच्या पासून गेल्या जे काही लाख वर्षे आपल्या मानवाची उत्क्रांती झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये ह्या प्रकारचं हे मूळ आपलं सायकेडियम रिदम जो आहे, आपलं बॉडी क्लॉक आहे, हे त्याच्यावर एस्टॅब्लिश्ड आहे. त्यामुळं 7 तास झोप हे आपण सोयीचा काढलेला मार्ग आहे. 8 तास झोप ही किमान आवश्यक आहे. 9 तास झोप ही अजूनही चांगली आहे. परंतु जर तुम्ही 7 तास जर म्हणजे झोपत असाल, तर पहिलं म्हणजे तुम्हाला तुमचा झोपेचा कालावधी वाढवून हा अर्धा तास, पाऊण तास, किमान 8 तासाकडे नेण्याचा प्रयत्न हळू पण नियमितपणे करणं, ही सगळ्यात मोठी यातली आवश्यक गोष्ट आहे. तुमच्या जर तुम्ही जर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे फिट बँड्स वापरत असाल, की जे अगदी ₹500 पासून आता बाजारात विकत मिळतात. त्यातल्या त्यात बऱ्या क्वालिटीची 2-3 हजाराच्या पुढे मिळतात. परंतु त्याच्यामध्ये स्लीप रेकॉर्ड हे बऱ्यापैकी घेता येतं आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला आपण किती झोपतोय, आपलं ॲव्हरेज स्लीप टाईम काय, त्याच्यामध्ये डीप स्लीपचं पर्सेंटेज किती हे सहजासहजी काढता येतं. तर त्याच्यामध्ये जी झोप होणं आवश्यक आहे, ही 8 तासाच्या आसपास होणं आवश्यक आहे. जेवढी जास्त होईल. जर तुमच्या झोपेमध्ये अर्धा तासाचा जरी फरक पडला, म्हणजे अर्धा तास तुम्ही जर समजा 7 तास झोपताय त्याच्याऐवजी 7.5 तास झोपायला लागला, तर तुमच्या दिवसाच्या फ्रेशनेसमध्ये ॲक्चुअली फरक पडू शकतो. आता ह्यातलं एक साधं तुम्हाला ह्याच्यासाठीचा क्लू देऊन ठेवतो, की सकाळी उठल्यानंतर आपण बहुतेक भारतीय समाज किंवा जवळजवळ जगातले सगळे भारतीय काय 99% जग काय करतं, तर चहा किंवा कॉफी घेतं. हे टी, कॉफी हे एक प्रकारची उत्तेजक पेय आहेत. जर तुम्ही सकाळी उठल्यावर कमीत कमी 11 वाजेपर्यंत जर चहा किंवा कॉफीच्या विना सहजासहजी राहू शकत असाल, म्हणजे तुम्हाला त्याचं क्रेव्हिंग होत नसेल, तर ह्याचा अर्थ असा आहे, की तुमची झोप मग निश्चित पूर्ण होते आणि ते जर सकाळी उठल्यावर चहा पाहिजे, अशी जी काही आपल्यावर मग तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्या ज्या जाहिराती आहेत, की आम्हाला हाच चहा लागतो वगैरे. तर त्या जाहिरातींचा संबंध हाच आहे, की जे आपले मेंदू अजूनही झोपू इच्छितोय, आपल्या मेंदूतली यंत्रणा अजूनही झोपू इच्छिते, त्याला आपण हलवून, खडबडून जागं करायचा प्रयत्न करतोय, की नाही आता तुझी झोपायची वेळ संपली. प्रत्यक्षात शरीराची, मनाची आणि मेंदूची अजूनही झोपण्याची गरज आहे, म्हणून तो हे करत असतो. जर तुम्हाला सकाळी 10-11 वाजेपर्यंत बिन चहा कॉफीचं सहजासहजी फ्रेश राहता येत असेल, तर त्याचा अर्थ तुमची 7-7.5 तासाची झोप जी काय होतीये, ती बऱ्यापैकी पूर्ण होतेय, असं म्हणू शकतो. तर त्यामुळं ह्याच्यातून तुम्ही जास्तीत जास्त हिंट्स ह्या घेऊ शकता. अजूनही काय ह्याच्यात सांगायला पाहिजे का? नाही सर. आता दिलेलं तुम्ही उत्तर अगदी समर्पक आहे आणि आताच्या मॉडर्न लाईफस्टाईलला ते मॅच करणं आमच्या म्हणजे म्हणत नाही मी असं, मी खूप यंग आहे, पण आमच्या पिढीला मॅच करणं जे 25 to 45 मध्ये आहेत आणि ज्यांना आता वर्क स्ट्रेस आहे, तर त्यांना ही मॅच करणं थोडे अवघड आहे, पण आम्ही करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. कारण याचे फायदे आम्हाला आता कळत आहेत बरेचसे. आणि त्यानंतर अजून एक आपल्याला असा प्रश्न विचारला आहे, की आता या आपल्या वेबिनार मध्ये खूप सारी थिएटर आर्टिस्ट, IT इंजिनियर्स पण जॉईन झालेले आहेत. तर त्यांचा एक असा प्रश्न आहे, की नाईट शिफ्ट मुळे रात्री झोपायला मिळत नाही. तर ती झोप दिवसा केली, आपण झोप काढली, तर ती होते का? म्हणजे तेवढी पूर्ण झोप सफिशियंट आहे का हेल्दी राहण्यासाठी? ठीक आहे. हा एक खूप मोठा गोड गैरसमज आपल्या ह्याच्यात आहे, की आपण रात्री जर जागरण केलंय, तर दिवसा आम्ही ती झोप भरून काढू शकतो.
किंवा आपण 5 दिवस खूप काम केलेलं आहे, जास्त करून IT इंडस्ट्रीतले, तर शनिवार रविवार भरपूर झोपून काढूया. हे आपल्या सेव्हिंग बँक अकाउंट सारखं नाही आहे की पैसे आधी महिन्याच्या 1 तारखेला भरपूर भरून ठेवूया आणि गरजेप्रमाणे त्यातनं काढूया. असं आपल्या झोपेचं नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. की म्हणजे तुम्हाला जर झोपायला उशीर होणार असेल, असं गृहीत धरूया की तुम्ही काही कारणाने रात्री 12 पर्यंत झोपू शकत नाहीये, असं गृहीत धरूया. 12-1 जी काय तुमचा कामाचा हे आहे, तर त्याच्यामध्ये मग 2 गोष्टी सांगता येईल. एक म्हणजे तुम्ही तुमच्या झोपेचं सायकल त्याच पद्धतीनं सेट करा की तिथून पुढे हे तुम्ही 8 तासाची झोप ही घेणं अत्यावश्यक आहे. ती झोप घेण्याकरता तुमची खोली ही पूर्णपणे अंधारी असणं गरजेचं आहे. त्या ठिकाणी मगाशी सांगितलं तसं सगळी डिस्ट्रॅक्शन्स ही काढून टाकली पाहिजेत. बहुतेक सगळ्यांच्या ठिकाणी झोपेच्या आपल्या बेडरूममध्येच आपलं वायफायची कनेक्टिव्हिटी असते आणि त्याचा जो लाईट ब्लिंक होत असतो, तो सुद्धा आपल्या झोपेच्या सायकलवर परिणाम करत असतो. इतकी छोटी गोष्ट सुद्धा हे परिणाम करते. हे जर लक्षात ठेवलं तर आपण रात्री झोपायच्या आधी तो हे बंद करणं चक्क इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी बंद करून ठेवणं ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. खोली अंधारी करा. मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे की त्या खोलीचं टेम्परेचर कूल करा आणि तिथून पुढे 8 तास झोपा. ज्यांना रेग्युलर नाईट शिफ्टमध्ये काम करायचंय, त्यांनी शनिवार, रविवार सुद्धा त्याच पद्धतीनं आपलं शेड्यूल ठेवणं गरजेचं आहे. आम्ही 5 दिवस रात्री हे करू आणि 2 दिवस झोपू. या पद्धतीनं शरीर आपलं हे ॲक्सेप्ट करत नाही. आपल्या शरीरामध्ये लिव्हर सारखा आपला यकृतासारखा जो अवयव आहे की जो फॅट आपली साठवून ठेवू शकतो, फॅटी टिश्यू साठवून ठेवू शकतो, की म्हणजे आपण जर चरबी साठवून ठेवली, जास्त खाल्लं आणि ते फॅटमध्ये कन्वर्ट झालं, तर गरजेप्रमाणे ती फॅट आपल्याला म्हणजे पूर्वी माणसाला अन्न कधी मिळेल हे माहीत नसल्यामुळे ते एकाच वेळेला खूप खात होते आणि त्यावेळेला ते साठवून ठेवायचे आणि त्याच्यातून हळूहळू वापरायचे, कारण आपण म्हणजे हंटर होतो. तर त्या पद्धतीचा आपल्या शरीराची रचना ही फूडच्या संदर्भातली आहे, फॅटच्या संदर्भातली आहे, झोपेच्या संदर्भातली नाही. त्यामुळं आपल्याला म्हणजे नियमितपणे तुमचं जे सायकल आहे ते असं 12 नंतर 8 तास, 1 नंतर 8 तास अशाच पद्धतीने हे करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्याकरता तुमच्या घरातल्यांनी त्याला सपोर्ट करण्याची गरज आहे, की ही शक्यता दाट आहे, की तुमच्या घरातील इतर मेंबर्स हे मुलं, तुमच्या पार्टनर्स हे सकाळी लवकर उठून शाळेला, कॉलेजला किंवा इतर कुठल्याही कारणासाठी जाऊ शकतात. पण त्यांनी तुम्हाला त्या पद्धतीनं झोप डिस्टर्ब न करणं आणि त्याच्याकरता हेल्प करणं ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. त्याच्याशिवाय ही 8 तासाचं सायकल हे ॲडजस्ट होणार नाही आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, की वीकेंड्सला पण तुम्ही तेच शेड्यूल फॉलो केलं पाहिजे आणि ना की म्हणजे वीकेंडला भरपूर झोपून आपण हे करू. कारण मगाशी मी जी स्लाईड दाखवली, की ज्याच्यामध्ये की तुम्ही जर म्हणजे रोज 2 तास, 1 तास, 1.5 तास कमी झोपलात, 6-6.5 तास झोपलात, तर तुम्ही लिटरली म्हणजे काय आहे, की तुमचा तो एजिंग प्रोसेस ही फास्ट करतायत. तर ती एजिंग प्रोसेस किती फास्ट होतेय, तर जे 7 तास झोपतायत, त्यांचं साधारणपणे 10 वर्षांनी एजिंग हे पुढे जाते, हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही म्हणजे अराउंड आत्ता जर 30शीत असाल किंवा 25शीत असाल आणि तुम्ही जर 7 तासच झोपत राहिलात, तर साधारण तुम्ही 40शीला पोहोचाल. त्यावेळेला ऑलरेडी तुमचा हे म्हणजे तुम्ही तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे बर्थ इयर प्रमाणे तुम्ही 40 वर्षाचे असाल, परंतु तुमचा मेंदू, शरीरातले वेगळे अवयव हे 50शीच्या पुढे गेलेले असतील. याच्यावरचा एक मोठा रिसर्च आहे. जास्त करून हा पुरुष लोकांच्यासाठी जास्त आवश्यक आहे, की जे 7 तासापेक्षा जास्त झोपतात आणि 5-6 तास झोपतात, त्यांच्यामध्ये ज्याला आपले टेस्टोस्टेरोन हे जे हार्मोन आहे, मेल हार्मोन आहे, ह्याचं सिक्रिशन्स मोठ्या प्रमाणात कमी होताना दिसतं. तेवढंच नाही तर 7 तासापेक्षा जास्त झोपणाऱ्यांचा जे प्रत्यक्ष टेस्टीज आहेत, की जे आपले शुक्रजंतू तयार करणारी जी पेशी आहेत, त्यांचा साईज पण कमी झालेला रिसर्चमध्ये सापडलेला आहे. सो झोपेचा आणि हा तुमच्या म्हणजे ॲक्च्युली
बऱ्याच केसेस IT इंडस्ट्रीमधनं आमच्या डॉक्टर लोकांकडे येतात, प्रायमरी स्टर्लिटीसाठी मूल होत नाही. तर त्यावेळेला आम्हाला ह्या गोष्टींचा विचार सांगावा लागतो, की बाबा तुमचं झोपेचं सायकल आणि तुमचं मूल न होणं ह्याचा संबंध आहे, हार्मोनल इम्बॅलन्सचा संबंध आहे. त्यावेळेला लोकांना हे पटत नाही, परंतु हे पटवून घेणं ही गरज आहे. देवानी मॅडम, मला वाटतं एवढं उत्तर पुरेसं आहे. काही परत प्रश्न राहिला तर आपण परत घेऊ. मॅडमला एक प्रश्न विचारायचा हॅलो सर, कांचन हा. मॅडम बोलते आहे. बरेचसे पार्टिसिपेंट्स हा. कडनं असे काही प्रश्न विचारले बोला ना. गेले, जसं आपला हार्मोनल इम्बॅलन्स रिलेटेड प्रश्न आहेत की थायरॉइड या आजाराचा झोपेशी काही संबंध असतो का, म्हणजे झोप येणे किंवा न येणे असे. आणि दुसरे बरेच प्रश्न असे सुद्धा आहेत की बरेचशा लोकांची झोप ही खूप डिस्टर्ब असते आणि पूर्ण स्वप्नांनी भरलेली असते, असं का? म्हणजे खूप सारे वेगवेगळे विचित्र स्वप्न पडत असतात, तर असं का? असे बरेचशा काही पार्टिसिपेंट्सचे प्रश्न आले. ओके ओके. पहिलं एक सगळ्यांनी लक्षात घ्या की डिस्टर्ब स्लीप म्हणजे काय, हा एक सायंटिफिक वर्ड म्हणजे त्याच्या संदर्भातला वेगळा आहे. तर झोपेतून अचानक जाग येणं, झोपेतनं जाग आल्यानंतर पटकन पुढच्या, आता बऱ्याच वेळेला थोडं जसं वय वाढतं तसं किंवा ज्यांना डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं घेत आहे, अगदी साधं पेन किलर जरी घेतलं तरी त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारचे औषध आहेत त्याचा इफेक्ट म्हणून काय होतं की आपली बाथरूमचं सेन्सेशन वाढतं, युरिनेशन वाढतं आणि त्याच्यामुळं आपल्याला रात्रीतनं बाथरूमला उठावं लागतं. मग रात्रीतनं बाथरूमला उठल्यावर झोप पटकन येत नाही, अशी कॉमन सगळ्यांची तक्रार असते. तर त्याच्यासाठी तुम्ही थायरॉइड किंवा ह्या सगळ्यामध्ये औषधं कधी घेताय, गोळ्या कधी घेताय, ह्याचा संबंध आहे. आम्ही सगळ्या अशा पेशंटना शक्यतो हे टाइम्स सकाळच्या ह्याच्यात ऍडजस्ट करायला सांगतो. कारण थायरॉइड डिसऑर्डर किंवा बऱ्याचशा हार्मोनल डिसऑर्डर्स ह्या ऑटो इम्युन डिसऑर्डर आहेत, म्हणजेच त्या इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोनशी रिलेटेड आहे. आता स्ट्रेस का आहे, आता आपण बघतोय तर म्हणजे आज स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्या विषयावर काही आपण बोलायचं नाहीये, कारण ते खूपच मोठा विषय आहे. तर स्ट्रेस बेसिक ज्या गोष्टी आहेत की आज वर्क स्ट्रेस आहे, फॅमिली स्ट्रेस आहे, रिलेशनशिप स्ट्रेस आहे, फायनान्शियल स्ट्रेस आहे. तर हे सगळ्याचा गोष्टींचा आपल्या मेंदूमध्ये एक प्रकारे त्याचं स्टोरेज होत असतं आणि त्या स्टोरेजवर जेव्हा आपला मेंदू काम करत असतो त्यावेळेला झोप ही डिस्टर्ब होते. ह्याच्यासाठी एक साधं उदाहरण देतो, म्हणजे तुम्हाला पटकन ह्या गोष्टी कळतील की आपल्या मेंदूचा झोपेचा संबंध काय आहे. तर मेंदूमध्ये दोन प्रकारचे गोष्टी हे होतात. एक म्हणजे आपला स्पंज जसा असतो, आणि स्पंज जर आपण कोरडा ठेवला आणि पाण्यात भिजवून काढला तर काय होतं, तर जास्तीत जास्त पाणी तो शोषून घेतो. तशाच प्रकारे मेंदूला जर तुम्ही म्हणजे चांगली झोप मिळाली तर तो आपली जी वर्किंग मेमरी आहे, म्हणजे आपण रोज सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत काही ना काही गोष्टी करतोय, ह्या केलेल्या गोष्टींमधनं आपल्याला असं वाटतं की ह्या गोष्टी, समजा मी स्टुडंट आहे तर ह्या गोष्टी मी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. समजा मी IT प्रोफेशनल आहे तर बाबा मी आज काय कोडिंग केलंय आणि मला उद्या काय करायचं हे गोष्ट माझ्या लक्षात ठेवायला पाहिजे, किंवा वेगवेगळ्या प्रकार. तर ह्या सगळ्या एक प्रकारे मेमरी फाईल्स ह्या आपल्या वर्किंग मेमरीमध्ये पहिल्यांदा स्टोअर्ड असतात. आता त्यातला मेंदूच्या काही पेशी ह्या जेव्हा आपण डीप स्लीपमध्ये जातो त्याच वेळेला ह्या त्यातल्या अननेसेसरी फाईल चक्क आपली जशी, ज्याला आपण फोनची किंवा लॅपटॉपची कॅशे मेमरी म्हणतो की जी शॉर्ट टर्म मेमरी असते आणि ती फोन आपला ती रिकामी करत असतो, आपला मेंदू पण त्याच प्रकारे आपल्या ह्या पेशींमधला काही भाग हा रिकामा करत असतो, काही लिम्फॅटिक फ्लुइडच्या माध्यमातून तो रिकामा करत असतो. तर त्या करण्यासाठी काय लागतं, तर त्या ठिकाणी खूप गर्दी चालत नाही. त्यामुळं जेवढे विचार जास्ती, जेवढे कन्फ्युजन जास्ती, जेवढा स्ट्रेस जास्ती, त्याचा इनडायरेक्ट परिणाम हा ह्याच्यावर होणार आहे. मग ह्याला करायचं काय, तर ठीक आहे, प्रॉब्लेम तर जगात सगळीकडे आहेत, प्रत्येकाला प्रॉब्लेम आहेत. मी जरी डॉक्टर असलो तरी काय मला प्रॉब्लेम कमी नाही आहेत. प्रत्येकाला ते फेस करायचे, त्याची उत्तर शोधून काढणं हा हे आहे. आणि त्याचबरोबर पहिलं म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपण झोपेच्या किती आधी विचार करायचा किंवा नाही करायचा.
आम्ही बऱ्याच पेशंटना असं सुचवतो की, म्हणजे मी तरी असं सुचवतो की बाबा एक म्हणूनच जेवल्यानंतर संध्याकाळी पहिलं म्हणजे जेवण हे कमीत कमी 1-1.5 तास आधी घ्या, म्हणजे त्याचं पचन व्यवस्थित होतं. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे झोपायच्या आधी 1.5 तास जेवण होणं ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला काय करायचं तर तुम्ही रिलॅक्सेशनचं हे करा, म्युझिक ऐका एक वेळ, परंतु टीव्ही लावू नका. पुस्तक वाचा, तुम्हाला काय आवडतं ते रोमॅन्टिक नॉव्हेल वाचा, काल्पनिक हे वाचा, काही बिघडणार नाहीये. परंतु ह्या सगळ्या ह्याच्यातून म्हणजे वेगवेगळ्या या ऍक्टिव्हिटीतून आपण स्वतःला डिस्ट्रेस केलं पाहिजे. ज्यांना मेडिटेशन आवडत असेल त्यांनी मेडिटेशन करा. झोपेच्या आधी करण्यासाठी वेगवेगळे मेडिटेशनची ऍप्स अवेलेबल आहेत. युट्यूबवर फ्री व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. तर या सगळ्याच्या माध्यमात पडून ऐकण्यासाठी स्लीप म्युझिक आहे, की ह्या सगळ्या गोष्टी काय करतात की झोपेची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करतात. कारण क्वांटिटी आणि क्वालिटी दोन्हीला इम्पॉर्टन्स आहे. मी सुरुवातीच्या एका स्लाइडमध्ये दाखवलं. आणि जेवढी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव्ह होईल तसं हे डिस्टर्ब स्लीप असणं आणि त्याच्यातून होणारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होणं हे प्रमाण कमी होऊ शकतं. त्याच्याकरता नियमित व्यायाम, नियमित डाएट चांगलं असणं, हेल्दी असणं आणि झोपेच्या वेळा नियमित असणं, ह्या किमान 3 गोष्टी तरी सांभाळणं हे अत्यावश्यक आहे. आता आणि जे काही स्ट्रेस निर्माण करणाऱ्या गोष्टी असतील तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंट हा वेगळा विषय आहे, त्यामुळे तो इथे आणत नाही. परंतु ऑटो इम्युन डिसऑर्डर आणि झोप ह्याचं डायरेक्ट कोरिलेशन आहे. म्हणून तर मगाशी की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, म्हणजे एक तुम्हाला फक्त हिंट म्हणून सांगतो की नाईट शिफ्ट ही WHO वन ऑफ द रिझन्स, ज्याला जसं आपण म्हणतो की तंबाखूनी कॅन्सर होतं म्हणून आपण केवढी जाहिरात करतोय, म्हणजे सगळं जग जाहिरात करते. आणि मग त्यांनी जसं तंबाखूनी कॅन्सर होतो तसाच नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्याने सुद्धा कॅन्सर होतो, हे सिद्ध झालेलं आहे. म्हणून म्हणजे वर्किंग नाईट शिफ्ट इज वन ऑफ द कार्सिनोजेन्स, म्हणजे हे कॅन्सरचं एक कारण आहे, हे WHO डिक्लेअर केलेलं आहे. इतकं रात्रीचं जागरण आणि चांगली झोप नसणं ह्याचा संबंध हा वेगवेगळ्या आजारांशी इतका डायरेक्ट रिलेशन आहे. तर त्यामुळे त्याची झोपेची काळजी घेणं आणि ती चांगली झोप येण्यासाठी औषधांचा वापर न करणं हे अत्यावश्यक आहे. झोपेची औषधं ही तुम्हाला नॉर्मल झोप देत नाहीत, ते तुम्हाला गुंगी आणतात. त्या गुंगी आणण्याच्या औषधामुळं तुमचं सकाळ लवकर चांगली होत नाही आणि तुम्ही फ्रेश हे उठू शकत नाही. हे सगळ्या सायकॅट्रिक मेडिसिन घेणाऱ्या, अँटीसायकोटिक्स आणि मूड इलेव्हेटर्स वगैरे प्रकारच्या औषधं घेणाऱ्या सगळ्या पेशंटचे हे कॉमन तक्रारी आहेत की त्यांनी आम्हाला सकाळी लवकर उठवत नाही, सकाळी आम्हाला आळस येतो. गोळी घेतल्यावर झोप चांगली लागते कारण कळतच नाही. म्हणजे ते म्हणजे एक प्रकारे आपण लाईट घालवून टाकल्यासारखं आहे. तर तसं होता कामा नये. तर त्याच्यामध्ये चांगल्या झोपेची क्वालिटी जर ठेवायची असेल तर आपल्याला म्हणजे मेडिटेशन, डाएट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्या गोष्टींच्याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. मला वाटते एवढं उत्तर पुरेसं आहे का कांचन मॅडम? देवयानी मॅडम, कुणाला हा पुढचा प्रश्न कुणाला घ्यायचा आहे? किती वेळ आहे? देवयानी मॅम विचारते. सर अजून आपल्याकडे एक थोडा वेळ आहे, 10 मिनिट आपण अजून घेऊ शकतो. मला सहभागी पार्टिसिपंट्सला विचारायचं की त्यांना काही प्रश्न असल्यास ते विचारू शकतात. तुमचं माईक अनम्यूट करा. सहभागी व्यक्तींचा काही प्रश्न असल्यास विचारू शकता, नाहीतर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. मॅडम विचारा तुम्ही. ओके. प्रेग्नन्सीशी रिलेटेड एक प्रश्न आहे तो इथं. एक प्रेग्नन्सीशी रिलेटेड प्रश्न आहे. हाऊ मच स्लीप इज नीडेड इन प्रेग्नन्सी? ऍक्च्युली काय आहे की
प्रेग्नन्सी मध्ये मॅक्सिमम झोप घ्याल तेवढी चांगलीच आहे असं मी एका ह्याच्यात उत्तर देईन थोडक्यात सांगायचं तर. जास्तीत जास्त बरं झोप ही सर, आवश्यक आहे. हो अजून एक प्रश्न आलाय. ऍक्च्युली असं झालंय सर की आपल्याकडे पार्टिसिपंट्स म्हणजे रजिस्ट्रेशन खूप जास्ती झाली आहे. फक्त 100 लोक जॉईन करू शकलेत. सो आता लोकांचे काही प्रश्न मोबाईलवर किंवा याच्यावर आलेले जे होते त्याच्यामध्ये एक असा प्रश्न होता की वयानुसार झोपेचा पॅटर्न वेगवेगळा असतो का, म्हणजे लहान मुलांनी जास्ती झोपावं किंवा तरुणांनी किंवा ठीक आहे. खेळाडूंनी, असं त्याच्यातला एक प्रश्न आहे. ठीक आहे, ओके. मला वाटते ह्या प्रश्नाचं उत्तर देताना आता मी थोडासा मला वाटते सोनल दातार म्हणून कोणतरी आहेत, त्यांनाही प्रश्न विचारायचा आहे. ओके, त्यांचा आधी प्रश्न घेऊया, मग मी तुमच्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर. मॅडम विचारा. हो सर, नक्की. त्यांना अनम्यूट करू का? हॅलो. हा, विचारा मॅडम. तर येस येस प्लीज. ऍसिडिटी आणि झोप न येणं याचा डायरेक्ट संबंध आहे का काही? झोप न येणं आणि ऍसिडिटीचा संबंध जास्त आहे. ऍसिडिटीचा आणि झोप न येण्याचा कमी आहे. म्हणजे थोडक्यात जर तुम्हाला आम्लपित्ताचा त्रास असेल, ऍसिडिटीचा त्रास असेल, तर तुम्हाला झोप चांगली लागणार नाही, कारण तुमच्या अन्ननलिकेमध्ये जर पित्ताचे स्त्राव आले तर त्याच्यामुळे तुमची झोप ही नक्की डिस्टर्ब होणार. आणि त्या ठिकाणची आपली जी अन्ननलिकेतली त्वचा आहे ती खूप नाजूक असल्यामुळं त्या ठिकाणी जर ऍसिडिक सिक्रिशन्स आले तर त्याचा घशाशी आल्यामुळं तुम्हाला रात्री झोप डिस्टर्ब होणार. म्हणजे ह्याच्यावरूनच एक मला आठवली ती गोष्टही सांगतो की चांगल्या झोपेसाठी ब्रीदिंग झोपेत चांगलं असणं ही पण एक आवश्यक गोष्ट आहे, कारण स्लीप ॲपनिया नावाचा प्रकार हल्ली खूप आढळायला लागलाय. तर ब्रीदिंग चांगलं होणं म्हणजेच काय की नाक चोंदलेलं नसणं. बऱ्याच जणांचं नाक चोंदणं आणि त्याच्यामुळे झोप चांगली न होणं, सायनसायटिस, नाकाचं हाड वाढणे वगैरे सारख्या ज्या गोष्टी असतात ह्याच्यामुळे सुद्धा झोप चांगली होत नाही. त्यामुळे त्याचा उपाय त्या वेळेला करून घेणं हे आवश्यक गोष्ट आहे, कारण ते म्हणजे तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्याच्यावर काही ना काही उपाय करणं हे अत्यावश्यक गोष्ट आहे. कारण जर झोप चांगली होत नसेल तर त्याचा तुम्हाला नक्कीच त्रास हा होण्याची शक्यता आहे. आणि ऍसिडिटी सारखे आजार जर असतील तर झोप लागणार पण नाही, आणि झोप नाही लागली तर ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता नक्की जास्त आहे. ओके, थँक्यू. अजून काही शंका आहे का मॅडम? दातार मॅडम. ओके ओके सर, थँक्यू. हॅलो. हा बोला. हा सर, ऍक्च्युली आता साधारणपणे 8 तासांची झोप किंवा 9 तासांची झोप सफिशियंट आहे. मॅडम आपलं नाव सांगता का त्यामध्ये आधी? विद्या पिंगळे. ओके. तर त्यामध्ये जर ब्रेक होत तर ती पूर्ण झोप झाली तर ती सफिशियंट होते का, ब्रेक झालेली झोप? नाही होत. हाच त्याचा हे आहे. ह्याचा एक थोडक्यात तुम्हाला हे सांगतो की आपल्या झोपेचा एक रिदम आहे. ह्या झोपेचा असं आहे की डीप स्लीप आणि म्हणजे मगाशी म्हणजे सांगितलं की शॅलो स्लीप, ह्याचं असं समुद्राच्या लाटांसारख्या लाटांमध्ये झोप आपल्या ह्याच्यात तयार होत असते. आणि हे 90 मिनिटाचं एक सायकल आहे. त्यामुळं त्या सायकलमध्ये सुरुवात आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा आपल्याला ज्याला रॅपिड आय मुवमेंट आणि नॉन रॅपिड आय मुवमेंट असं झोपेच्या मधले 2 प्रकार आहेत. जास्त शास्त्रीय ह्याच्यात जात नाही, परंतु रॅपिड आय मुवमेंट म्हणजे आपण झोपतो, जेव्हा सुरुवातीला झोपतो तेव्हा बऱ्याच वेळेला बऱ्याच जणांच्या पापण्यांची उघडझाप होत असते, छोटं छोटं असं डोळ्यांची हे होत असते. त्यावेळेला माणूस झोपलेला असतो, परंतु प्रत्यक्षात ती झोप लागलेली असते. दॅट इज यू आर इन दॅट रॅपिड आय मुवमेंट स्टेज. आणि त्याच्यानंतर आपण ती स्टेज संपून आपण नॉन रॅपिड आय मुवमेंट स्टेजमध्ये जातो, आणि त्याला म्हणजे REM आणि NREM असं म्हटलं जातं. तर ह्या NREM स्टेजमध्ये गेल्यावर ह्या स्टेजचे परत 4 टप्पे असतात. तर त्यातला पहिला आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ही झोप ही गाढ नसते, परंतु तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये जी डीप स्लीप असते ती आपल्या मेंदूसाठी आवश्यक आहे.
मी जे मगाशी सांगितलं की तो स्पंज सारखं काम करतो, वर्किंग मेमरीतनं शॉर्ट टर्म मेमरीतनं लॉंग टर्म मेमरीत कन्व्हर्ट करणं, आपली मेमरी चांगली ठेवणं, पार्किन्सनिझम, अल्झायमर सारख्या आजारांमध्ये म्हणजे आपल्याला जर जायला नको असेल तर ते सगळं होण्याकरता ती जे NREM जे सायकल आहे त्यातली 3री-4थी स्टेज ही चांगल्या प्रकारे पार पडणं हे आवश्यक असतं. आणि ज्यांची झोप अशी डिस्टर्ब्ड असते किंवा ज्यांची झोप एका वेळेला पूर्ण होत नाही त्यांना ते सायकल पूर्ण करायला वाव मिळत नाही. आणि ते जर सायकल पूर्ण नाही झालं तर प्रत्येक वेळेला तुम्ही जर त्या सायकल पूर्ण व्हायच्या आतच ते शॅलो सायकल झाली असा जो म्हणजे लाटेसारखा जो हे व्हायला पाहिजे ती जर लाट छोटी झाली तर आपल्याला झोपेची क्वालिटी ही चांगली राहत नाही आणि त्याच्यातून हे वेगवेगळे आजार होतात. म्हणून ती सलग अखंडित झोप आणि 8 तास झोप ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. ओके, थँक्यू सो मच सर. धन्यवाद सर. सर आता आपल्याकडे शेवटची काही मिनिटे राहिली आहेत आणि आपल्याकडे गुगल फॉर्मवर जे काही प्रश्न आले होते ते सगळे आपण बऱ्यापैकी कव्हर केले. आणि सर आपण तुमच्यासमोर एक सर्वेचा हे आला असेल रिझल्ट, आपण जो मगाशी सर्वे फॉर्म कलेक्ट केला त्याचं तुम्ही एक 10 मिनिटात फक्त ब्रीफ करू शकाल जर का? तुम्ही बघितलं तर आपण आता जे इथं 100 लोक आहोत त्यांचा सर्वे सांगतोय की आज 65% तुमच्यापैकी लोक हे साधारण म्हणजे 8 तास 7-7.5 तास झोपतायत जास्तीत जास्त. ओके, फारच थोडे लोक हे 8-9 तासाच्या पेक्षा जास्त झोपत आहेत. म्हणजे 7 तास आणि 7 ते 8 तास. सो ऍक्च्युली काय आहे की अर्धा ते 1 तास जर पहिल्यांदा झोप वाढली तर बऱ्याचशा गोष्टी ह्याच्यातून साध्य होतील हे लक्षात घ्या. आणि मॅक्सिमम लोकांचा हे साधारण तोच दिसतोय की 7 ते 8 तास हे गेल्या तुमचं वर्षभरातलं सुद्धा ऍव्हरेज साधारण तसंच दिसतंय मला ह्याच्यामध्ये. आणि ते जास्तीत जास्त त्याच वेळेला हे दिसतंय की तुमची उठायची वेळ मात्र मॅक्सिमम लोकांची ही साधारण 6 आणि 7 ही दिसते. म्हणजेच आपल्याला मग त्याकरता तुम्ही हे लक्षात घ्या की झोपायची जी हे आहे वेळ आहे, जर आपल्याला सकाळी म्हणजे 6 किंवा 7ला उठायचं असेल तर त्याच्या मागे 8 तास हे कॅल्क्युलेट करा. आणि एक लक्षात घ्या की अलार्म क्लॉक न लावता, गजर न लावता जर तुम्ही 7.5-8 तासांनी जर आपोआप उठू शकत असाल तर त्याचा अर्थ ती झोपेची क्वालिटी चांगली आहे. अदरवाईज ती झोप म्हणजे तुम्ही त्याला क्रॉनिक डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप असं म्हटलं जातं. म्हणजे मी मूळ प्रश्नाकडे येतो. मला वाटतं तोच बहुतेक आज शेवटचा प्रश्न म्हणून आपल्याला घ्यावा लागेल की वयानुसार आणि झोपेचा काय संबंध आहे का. तर पहिलं म्हणजे लहान मुलांची झोप तुम्ही जर बघितलं तर ती 12 तास 14 तास सुद्धा मुलं झोपतात. त्यामुळं त्याच्यानंतर झोप कमी होते हे बरोबर आहे. परंतु ऍडल्टहुड आल्यानंतर म्हणजे साधारण 18 वर्षानंतर ते शेवटपर्यंत ही 8 तास झोप ही आवश्यक आहे. वयानुसार झोप कमी होते, ती कुठली कमी होते तर त्याचं कारण हेच आहे की हे वेगवेगळे जे आजार होतात, डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, हे आजार झाल्यावर मेंदूमध्ये एक प्रकारचा एक प्रोटीनचा थर्च असतो, त्याला ॲम्लॉइड्स असं म्हणतात, की जेव्हा सिटी स्कॅन केले जातात 50 नंतर, 60 नंतर, 70 नंतर वेगवेगळ्या आजारांसाठी, त्यावेळेला हा थर साठलेला दिसतो. हा थर मेंदूच्या ह्या पेशीची कार्यक्षमता कमी करतो आणि त्यामुळे झोप कमी होते. म्हणजे प्रत्यक्ष झोपेची गरज कमी असते का तर नाही. झोप ही म्हणजे 80 वर्षाच्या माणसाला पण 8 तास झोपेची गरज आहे. पण त्याच्या शारीरिक तक्रारींच्या मुळे बऱ्याच वेळेला ती झोप होत नाहीये. मग अशा लोकांनी दुपारी झोपायचं का हा एक मला वाटतं मुद्दा राहिला, तो घेतो की रात्री झोप नाही झाली, कारण ते प्रश्न आहेत त्याच्यात की तर आम्ही दुपारी समजा माझी रात्री मी 5 तास झोपू शकतो तर दुपारी 3 तास झोपून मी झोप भरून काढू शकतो का. तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. याचं कारण असं आहे की तुम्ही जर दुपारी झोपलं तर जे मी सुरुवातीला सांगितलं की आपलं जे मेलॅटोनिनचं सायकल आहे ते डिस्टर्ब करता. त्यामुळे तुम्हाला रात्री लवकर मग सहजासहजी झोप येणार नाही. आणि सतत तुम्ही जर म्हणजे रात्री जर उशिरा झोपला आणि त्याचं कारण असं दिलं की दुपारी मी झोपणार आहे म्हणून, तर त्याचा हे जे मगाशी सांगितलं तसं डीप स्लीपचं सायकल हे रेग्युलेट होणार नाही. म्हणून हे सलग झोप
8 तासाची सलग झोप आणि त्याच्यामध्ये कमीत कमी डिस्टर्बन्स ठेवून झोप हे अत्यावश्यक गोष्ट आहे. अजूनही काही कोणाला विचारायचं? एक कॉफी, चहा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या दुपारी 4-5 नंतर अजिबात घेऊ नका. त्याचा झोपेशी डायरेक्ट संबंध आहे. कॉफी किंवा चहाचं जे हाफ लाईफ आहे ते म्हणजे पहिले 6 तासामध्ये आपण जर समजा 1 कप कॉफी प्यायलो तर त्याच्यातून जेवढं कॅफेन जाणार आहे तर ते पहिल्या 6 तासामध्ये त्यातलं 50% निघून जातो. पण उरलेल्या त्या कॅफेनचं 50% पर्सेंटेज आहे हे पुढचे 6 तास आपल्या शरीरामध्ये शिल्लक असतो. सो तुम्ही जेव्हा रात्री झोपायला 11 वाजता सुद्धा प्रयत्न करत असाल त्यावेळेला तुम्ही संध्याकाळी जर 4-5 नंतर चहा कॉफी पित असाल तर त्याचा परिणाम हा तुमच्या मेलॅटोनिन सिक्रिशन्सवर आणि त्यांच्या झोप येण्यावर होत असतो. त्यामुळे संध्याकाळी 4-5 नंतर कॉफी पिणं पूर्णपणे, चहा कॉफी काही टाळलं पाहिजे. सर्व प्रकारची उत्तेजक पेय पिणं हे टाळलं पाहिजे आणि त्यांचा वापर हा जे काही करायचा आहे ते सकाळी 10-11 ते संध्याकाळी 5-6 या वेळेतच करा असा एक वैद्यकीय सल्ला मी इथे देऊ शकतो. देवानी मॅडम, अजूनही काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? नाही सर, आपण सगळेच प्रश्न जवळजवळ कव्हर केलेले आहेत आणि तुम्ही पण त्यानुसार पूर्ण मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आता एकच मिनिट, एक छोटासा फक्त ह्याच्यात हे राहिलेला, नाईट शिफ्ट वाल्या लोकांनी झोप घेताना दिवसा जर झोप घ्यायची झाली तर त्यांना एकच सल्ला देता येईल की ती उपाशी पोटी घ्या. म्हणजे सकाळी उठून तुम्ही जर ब्रेकफास्ट करून किंवा आंघोळ करून हेवी काहीतरी खाऊन मग जर झोपायला गेलात तर इनडायजेशन होतं. ते जर टाळायचं असेल तर तुम्ही सकाळी तुमच्या नेहमीच्या वेळेला उठा, आवरा, बाहेरची काम म्हणजे जे सांगितलं तसं सकाळी सूर्यप्रकाशात जावा, काम करा, वॉक करा, फिरून या, त्याच्यानंतर आंघोळ करा आणि पोटात फारसं काही न खाता हलका आहार घेऊन 1-2 तास, ती 1 तास 1.5 तास जी कमी पडलेली झोप आहे ती घ्यायचा प्रयत्न करा आणि त्याच्यानंतर उठून जेवा. जर तुम्ही जेवून झोपलात तर ते 100% इंडायजेशन होणार आहे. म्हणूनच आपल्याकडे वामकुक्षी हा जो प्रकार आहे, वामकुक्षी म्हणजे शब्दशः त्याचा अर्थ डाव्या कुशीवर वळण्यासाठी लागलेला वेळ. म्हणजे इतकाच वेळ वामकुक्षी घ्यायची होती. म्हणजे थोडक्यात काही मिनिटं पॉवर नॅप हा त्याचा अर्थ आहे आणि ना की 1 तास झोपणं, पण अर्धा तास झोपणं, 1.5 तास झोपणं. 5-10 मिनिटं तुम्ही खुर्चीतल्या खुर्चीत जेवल्यानंतर 5 मिनिटं जर डोळे मिटून शांत बसलात तर दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉवर नॅप अँड बट दॅट इज नॉट अ स्लीप. ओके, यू आर जस्ट कामिंग डाऊन युअर बॉडी. येस सर, येस सर, नक्कीच. सर, आपण इथे थांबूयात असे मला वाटतं, कारण लोकांचे प्रश्न अजून येत आहेत छोटे छोटे, पण आपण ते बऱ्यापैकी सेमच आहेत की जे आपण आधी कव्हर केलेले आहेत किंवा तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये पण ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. मला असं एक रिक्वेस्ट करायची आहे की पार्टिसिपंट्सनी प्लीज फीडबॅक फॉर्म भरून द्या की त्या जेणेकरून आम्ही ते जास्तीत जास्त आमचे पुढचे भविष्यातले वेबिनार सुद्धा अशा काही गोष्टींवर हेल्थ संदर्भात असतील, सायकोलॉजी संदर्भात असतील, ते जास्तीत जास्त घेऊ शकू. बिफोर कन्क्लुडिंग दी सेशन, मला कापडी सरांचा धन्यवाद मानायचे आहे फ्रॉम बिहाफ ऑफ चेतन दत्ताजी गायकवाड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज. सर, ओके, मॅडमचा बहुतेक काहीतरी देवयानी मॅडम आवाज नाही येते तुमचा. हॅलो, हा, आता येतोय. टेक्निकल एरर्स परत येत आहेत. सगळ्यांनी सहभागी पार्टिसिपंट्सनी आणि आपल्या गेस्ट स्पीकरनी जे काही कॉपरेशन केलं दोघांनीही त्याबद्दल तुमचे दोघांचे मनपूर्वक आभार. कापडी सरांचे विशेष आभार, कारण त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्याला हे सगळं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि ज्याची आत्ताच्या याच्यामध्ये आत्ताच्या घडीला त्याची नितांत खरं तर गरज आहे. आत्ताचं जे पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे त्यामध्ये बरीचशी लोक स्ट्रेस खाली आहेत, त्यामुळे त्याची एक गरज आहे आणि त्यावेळेला आपण हे CDJMSनी वेबिनार अरेंज केला आहे. आणि या 10 टिप्स सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. टेक होम मेसेज एवढाच आहे की या 10 टिप्स जास्तीत जास्त फॉलो करा आणि म्हणजे रेग्युलर स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर युअर हेल्दी फ्युचर. सो स्लीप बेटर, लिव्ह बेटर. थँक्यू. येस सर, येस सर, थँक्यू. आणि आपण इथे आता थांबूयात.
पार्टिसिपंट्सनी प्लीज फीडबॅक फॉर्म फक्त भरून द्या